नमस्कार बंधुगण आमे शुणुची शांतनु कुमार आचार्य लिखित उपन्यास नरकिन्नर। गोठे मेंढा जगिला भेली एकाठे बसी बसी से संभाली निए गोठ जाकर पिला छुआ अंडा बचाठू आरंभ करी मारणा दाढ़िया पथर सिंघा बोदा पर्यंत कमी तार शक्ति नुहे। रुंड हुअंती सबु प्रकार मनीष एही काठ केबिन ओली तले। एठी जलुए गोटे चुली अहरह दिन राति जुलु जुलु होउଥାଏ निआं तार पेटरे। केतेबेले से दप करी जली उठी लह लह जीभ बढ़ी खंड खंड होई अजस्र मांस सिझी आसुछि केउ आदिम कालरू एई चुली रे। केते मांस पोड़ी पाउस होई जाइछि केतेटाकु भी ताते काटे नहीं एई चुली रे। कोयला केंची केंची फुंकी फुंकी धुआरे मुह नाक रुंधी हो जाए तथापि हतभाग्य मांस खंडक सिझी पारे ना। किंतु सिझु न सिझु सिझिबाकू पचारे कि चुली निआरू अंतत गोटे मुहूर्त उत्ताप संग्रह करी मांस खंडक यथा संभव सिद्ध नमनीय करी नहीं पारिबारे यथेष्ट आनंद आउ यथेष्ट आस्वादन मिल पारुछि। सेतिकी ए चुलीटाई एक मांसासी जीवनर चूड़ांत दर्शन आउ मांस खंडकर निर्वाण निमित्त प्रकृष्ट स्थान एई चुली। मांसर महायात्रा जेहेतु सार्थक हुए एई चुली रे। किंतु पोड़ी हेबार सेई शौक पे अनଳରେ झास दे जीवन और सृष्टि को सार्थक करिबा पई चुली तो चुली गोटे निया रड़ भी काहीं एई पृथ्वीर एई सृष्टिर प्रति अनल लोलुप रक्त मांस देहधारी एई अजस्र कीट पतंग पई। तेणु केम्पा वीर सामल जार डाहाण हाथ विषे आंगुठीरे कण नखा हेई पाची पाची 2 बरस बेलकू रूप उड़केई सढ़ीबाकू लागिला आउ 5 बरस बेलकू छिंदी पड़िबा परे जाति भाईए ताकू खुंपी खुंपी आनी सहरर कुष्ठाश्रमर हता भितर को ठेली देई पळेई गले। सेई 5 बरसर वीर पाण 10 लक्ष लोक भिड़र एई प्रकांड सहर भितरे एकुटियाटी हेई जेतेबेले बढ़ी उठिब से जीव कुआड़े कौ चुली को से जानता। सहर तमाम बुली बुली खाली मनीषक मुह को अनेई केतिबा रहंता सेई मनीष कोलर उषुम छाड़ी नथिबा 5 बरसर छुआटा कहा देहरे घसी होई कहा देहरु उषुम नेई कहा कोलरे सुअंता एई पर आपना भल करी बुझी पारि नथिबा छुआटा कहा पाखकू से जानता। एई मनीष जंगलर को गछमूले से आश्रा नियंता। पक्षी टाण हेई उड़ीसे उखिबा जाए किए ता मुहरे आहार दियंता। कौनसी मते सेई छुआ सेदिन जुटी जाइथिला एई काठ केबिनर ओली तले। कौनसी मते एई चुली मुंडरू उषुम पाई उतरी जाइथिला सेई बिराड़ी छुआ वीर साम। से बड़ हेला रिक्शा टाणिला सकाळू संध्या जाके पिठिरे लाउ कला भली रिक्सारे बसेई ता जीवन रे से कौन एई सहरर अधे लोकंकु एठू सेठिकी आउ सेठू एठिकी करि नथिला। केते लोकंकर देहर उषुम से न टाणिछि गोटे सुकी कि गोटे अधुली कि बेले बेले गोटे रूपा टंकार उषुम चकचकिया देह बाट दे। केते कोट पैंट पंजाबीर उषुम पकेट्रु केते रंगर उषुम ब्लाउज छातीरू बाहारुथिबा तातीकू से अनुभव करी न नेइछि सकाळे संध्यारे रातिरे एई गोटे दीटा निर्जीव धातु पदार्थ मध्य दे। किंतु काहीं एई काठ केबिनर बुढ़ीटी छड़ा किए तार हाथटीकू छुई देई गोटे मुहूर्त पे ज्ञात अवा अज्ञात सारे देई देइछि हसी हसी टिके उत्ताप निय एतक उत्ताप तमर तम पाई
ଏତକ ଉତ୍ତାପ ଦେଲା କେମ୍ପା ବୀର ସାମଲ। ପଦଟିଏ କଥା କାହା ମୁହଁରୁ ବା ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବୀର ସାମଲ କାହିଁକି ବା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ କାଠ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଉ ଏଇ ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀ ହଉ ପଛେ କ'ଣ ଅପୂରଣ ରହିଯାଇଛି? ତାର ଅଧିକାଟା ବା ସେ ପାଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି? କାହିଁକି ସେ ପଡ଼ି ନ ରହିବ ଏଇ କାଠ କ୍ୟାବିନ୍ ଓଳି ତଳେ? 5 ବର୍ଷ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାକେ ସେ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏଇ ବୁଢ଼ୀକୁ। କ'ଣ ସେ ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛି? ସେ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ବୀର ସାମଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ, ଯିଏ ତାଠୁ ରୂପ, ଗୁଣ, ବଳ, ବୟସ ସବୁଥିରେ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଭିନ୍ନେ ମଣିଷଟି ତାକୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଲାଗି ଲାଗି ଆସୁଛି। ବରା ଗୁଲଗୁଲା ଚୋବେଇ ଇଆରି କୋଳରେ ଉଷୁମ ଟାଣି ଦିନେ ତାର ପେଟ ପୂରିଥିଲା। ଆଜି ବି ପେଟ ସେମିତି ପୂରିଛି ତାର। ସେମିତି ଖାଉଛି ସେ ବରା ଗୁଲଗୁଲା, ମାଉଁସ ଆଉ ଚାହା। କେବଳ ସେଇ କୋଳରେ ସେ ବସୁନାହିଁ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବୁଝୁଛି ଏଇ ଟୋକାଟାର କୋଳଟାର ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ, ଯାହାକୁ କାମରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଖାଲି କଥାରେ କଥାରେ କହିଦେଇ ସେ ଏବେ ପାଇଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଉଷୁମ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ଗୋଟିଏ କୋଳ ତାର କେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଉଷ୍ମତାର ଉତ୍ସ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୋଇଛି ସେଇ କୋଳ ଆଜି। ଖାଲି ବୀର ସାମଲ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ଏଇ କୋଳର ବିଭିନ୍ନ ରସକୁ କଳ୍ପନାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିଛି, ଯିଏକି ଏଇ କୋଳର ବିଭିନ୍ନ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ କରି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଛି ଓ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ମଣିଛି। ଏଇ କୋଳକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣୀ ରିକ୍ସାବାଲା କାମାୟା, ଝଟକାବାଲା ରାମ ସିଂ, ପାଗଲା ଚରଣ ରାଓ ଆଉ ନଜିର ମିଆଁ ବୁଢ଼ା। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଯେତିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଚୁଲିରେ ଚାହା କେଟଲିରେ ପାଣି ଟକ୍ ଟକ୍ ହୋଇ ଫୁଟେ, ଚଡ଼ ଚଡ଼ ହୋଇ ଛଣା ହୁଏ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ମାଉଁସ ମଧ୍ୟ ସିଝେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସି ଜୁଟି ଯାଇଛି ଶେଷରେ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ହିନିମାନିଆ ଅରକ୍ଷିତ ପିଲା। ସମସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବଢ଼ୁଛି। ବଢ଼ିଛି ବୀର ସାମଲ, ବଢ଼ୁଛି କାମାୟା, ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବ ଆଉ ବଢ଼ୁଛି ବି ଏସବୁର କର୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବୁଢ଼ୀ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏ ସଂସାର। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣେ ନା, କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ବୀର, ନା କାମାୟା, ନା ରାମ ସିଂ, ନା ପାଗଳ ଚରଣ ରାଓ ବା ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ଖୋଦ୍ ନଜିର ମିଆଁ ବୁଢ଼ା। ଶେଷରେ 14 ବର୍ଷର ଟୋକା ଜର୍ଜ ବି ବୁଝେନା ହୁଏତ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ବଢ଼ୁଛି କି ଛିଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ବଢ଼ିବା ଛିଡ଼ିବା ହେଇ କିଛି ଜିନିଷ ୟାର ପାଖ ପଶୁନାହିଁ। ସେ ଯେଡ଼ିକି ସେଡ଼ିକି ହେଇ ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ। ଏ ଟୋକା, କିରେ ସେଇତକ ବାସନକୁ ତୋତେ କେଇ ଘଡ଼ି ନାଗିବ କିରେ? କିରେ ହାତ ଝଟ କରୁନୁ, ଦେ ଝଟ ଝଟ ପାଇଟି ସାରିଲୁ। ଦିନ ଆସି କୋଉଠେଇ ହେଲାଣି, ତୋତେ ଦେଖାଯାଉଛିଟି? ବୁଢ଼ୀର ତାଗିଦା ଶୁଣି ଜର୍ଜ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଜୋର ଜୋର କରି ସେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେଇ ତେଲ ଚିକିଟା କରେଇଟାକୁ ପାଉଁଶ କତା ମିଶା କରି। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଡାକିଲା, ଇରେ ହେ, ଆଗ ଆସିକରି କ'ଣ ଟିକିଏ ଖାଇଦେଇକରି ଯାରେ। କାଲିଠଉଁ ତ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇନୁ, ଭୋକ ନାଗୁନାହିଁ ତୋତେ? କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଟୋକାଟା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା କରେଇଟାକୁ। କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ଥରେ ସେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥାଏ ଘର ଭିତରକୁ। ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳି ସେଇ ଲମ୍ବା ଗଳିଘରର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଗଳି କବାଟଟା ଦାଣ୍ଡ ପାଖ କେବିନ୍ ଦିହକୁ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଠି ସେଇ ଗଳି କବାଟର ଏରୁଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ବସିଥିଲା ବୁଢ଼ୀଟା, ଅଧା ଆଲୁଅ ଆଉ ଅଧା ଅନ୍ଧାରରେ।
କ୍ୟାବିନ୍ ଆଡ଼ୁ ଦାଣ୍ଡର ଆଲୁଅ ସାଥିରେ ମିଶି ଭାସି ଭାସି ପଶି ଆସୁଥିଲା ଖୁବ୍ ପତଳା ଆଉ ଇସ୍ପାତ ରଙ୍ଗବଳା କେତେ ପରସ୍ତ ଧୂଆଁ। ହୋଟେଲ ଚୁଲିରୁ ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ପବନ, ଧୂଆଁ, ଆଲୁଅ, ଅନ୍ଧାର ସବୁରିର ମିଶାମିଶି ଜାଗା ହେଉଛି ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ବୁଢ଼ୀଟା। ତାର ମୁହଁର ସମୁଦାୟଟା ପ୍ରାୟ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ଭିତର ପାଖର ଅନ୍ଧାରରେ। କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ଜହ୍ନ ପରି ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୁଅ ଏମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଧାରରେ କାଟି ପକାଉଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁର ସବୁ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ହଜିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବୁଢ଼ୀ ହଜିଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ତଥାପି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଜର୍ଜକୁ, ଯଦିଓ ତାର ସମୁଦାୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେତେବେଳକୁ ହଟି ହଟି ଯାଇ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତୀଖ ଧାର। ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ଜର୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ତାର ଆଖି ଆଗର ଚିତ୍ରକୁ। ସତେକି ଗୋଟିଏ ଦୂରବୀନ ଭିତର ଦେଇ ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ବାହାରର ଦୁନିଆକୁ। ବାହାରର ଦୁନିଆ ଯୁଆଡ଼ୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଆଲୁଅ ସେହି ଅନ୍ଧାରିଆ କାଠ କ୍ୟାବିନ୍ର ବାଡ଼ିପଟୁ। ଜର୍ଜ ଚାହିଁଲା, ବହୁ ବେଳ ଧରି ଚାହିଁଲା ସେ ହୁଏତ ସେଇ ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ। କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲା କେଜାଣି? କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା, ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଦୂରବୀନ ନଳୀର ଭିତର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତାର ଛବିଟିଏ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଦୃଶ୍ୟଭୂମିକୁ ମାପଚୁପ କରିବାକୁ। ବସିଥିଲା ସେଠି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀଟିଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, ସମୟର ଖୁଣ୍ଟଟିଏ। ଆଉ ଏଇ ଛକଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଦର୍ଶକର ଦୃଶ୍ୟଭୂମିକୁ। ଟୋକାଟା ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ବୁଝେନା କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛି। ହୁଏତ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବୟବକୁ। ତାର ଟିକି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଅପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ ରୂପକୁ। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ହୁଏତ ଅସ୍ଥିର ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ, ଅତୀତକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ଆଉ ସେଥି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଭୂମି ଉପରେ ବୁଢ଼ୀ ବସିଥିଲା, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କନ୍ଥା ସିଲେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା ସେ। ଜର୍ଜର କାମ ଆଡ଼କୁ ଖିଆଲ ନଥିଲା ତାର। କେତେବେଳକେ କାନ ପାରି ସେ ଶୁଣିଲା ବାରିଆଡ଼ୁ ବାସନର ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆଖି ଟେକି ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ନିଜେ ଉଠିଲା। ବୁଢ଼ୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଜର୍ଜର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟଭୂମି ବଦଳିଗଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କାମରେ ମନ ଦେଲା। ହଇରେ, ହେ ଛତରଖିଆ, ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି କିରେ? ବୁଢ଼ୀ ଗଳି ଘର ବାଟେ ଆସୁଥିଲା ବାଡ଼ିଆଡ଼କୁ ଓ ଗଡ଼ର ଗଡ଼ର ହୋଇ କହୁଥିଲା, କିରେ, ସେତେବେଳୁ ପରା ମୁଁ ଡାକୁଛି ତୋତେ, ଟିକିଏ କ'ଣ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯା ବୋଲି। ସେତିକି ବେଳୁ ଖୁମାଣ ହେଇକରି ବଇଛୁ ଏଣେ, କାହିଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖେଇ। ବାଡ଼ି ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ଠିଆ ହୁଏ ଜର୍ଜ ପାଖରେ। ଜର୍ଜ ତଥାପି ମନ ଲଗାଇ କାମ କରିବାର ଛଳନା କରି ବାସନ ମାଜୁଥାଏ। କିରେ, ତୋତେ ପରା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଣେ ଶୁଭୁନାହିଁ ନା କ'ଣ ବା? ତୋ କାନରେ ବିଣ୍ଡା ମରା ହେଇଛି କିରେ? କିରେ, ଖାଇବୁ ଯାଉନୁ? ଜର୍ଜ ତଥାପି ଶୁଣୁନଥାଏ। ହବାର କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ଏବୁ କ'ଣ ନାଗିଲାଣି କିରେ? ଆରେ ଯା, ଖାଇବୁ ଯା। କହୁ କହୁ ବୁଢ଼ୀ ଜର୍ଜ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଅଧା ମଜା ଡେକ୍ଚି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଜର୍ଜ ବୁଢ଼ୀ ହାତରୁ ଡେକ୍ଚିଟାକୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପୁଣି ମାଜି ବସିଲା ସେଇଟାକୁ। କେଡ଼େ ଜିଦଖୋର ଟୋକାଟା ବା। ହଇରେ, ତୋର ଫେଣି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି? ସେଦିନ ସିନା କଂସାଟାକୁ ପକେଇ ଚେପା କରି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ରୁଷିଥିଲୁ। ଆରେ ଗାଳି କ'ଣ ଦେଇଥିଲି ବା? କହିଲି, ବାପାରେ, କଂସା ବାସନକୁ ହୁସିଆର କାରବାର କରିବୁ। ହାତରୁ ଖସି ପଇଲେ ଗଲା, ଚେପା ହୋଇଯିବ କି ଫାଟିଯିବ। କହିଲି ତ କ'ଣ ଖରାପଟା କଲି? ଇଏ ଭାରି ସୁକୁମାରିଆଟା ହେଇଛି, ୟାକୁ କହିବି ନାହିଁ, ଡରିବି। ଆରେ ଯାରେ, ତୋ ଭଳି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି।
ଏତେବେଳ ଯାକେ ଜର୍ଜକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୁଢ଼ୀର ଏଇ ଗାଳି ଆଉ ଆଦର। କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ଶେଷ ପଦକ କଥାରେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଜର୍ଜର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀର କଥାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଗେ ନେବା ପାଇଁ ଜର୍ଜ ମୁହଁ ଫିଟେଇଲା। ମୋତେ ଭୋକ ଫୋକ ହଉ ନାହିଁ, ଯା, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଲାଗିଛୁ? ଯା, ଏତକ ବାସନ ମୁଁ ମାଜିବି, ତା ବାଦ ଯାଇ ଉଠୁଛି ଏଠୁ। ଟିକେ ନରମି ଯାଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ହଉ ହେଲା, ଯା ରେ, ମୋର ପଛକେ ଦୋଷ ହେଲା। ଆଉ ଦିନେ ତୋତେ ବାସନ ମାଜିବା କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଯା, ଏଥର ଗଲୁ, ଉଠ, ଯା, ଖାଇବୁ, ଯା। ଯା ମ, କେତେ ଖୋସାମତି ଖୋଜୁଛି ଟୋକା ବକଟେନାକୁ। ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଖୋସାମତି କରୁଛୁ କି? ଜର୍ଜ ଚାହିଁଲା ସିଧା ସିଧା ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁକୁ ଓ ପୁଣି ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରିନେଲା। ମଲା ନାଜରେ ମରିଯାଉଛି ଟୋକା ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା। ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଜର୍ଜର ହାବଭାବରୁ କିଛି କିଛି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ରାଗି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟୋକାଟାକୁ ଚିଡ଼େଇଲା ଭଳି କହୁଥାଏ, ହଇରେ, ହେ ଖଳବା ଅଲକ୍ଷଣା, 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ତୋତେ ଖଉଛି ପେଉଛି, ତୋର ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ନାଜ। ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କରି ସିଧାସଳଖ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁହାଁ କଣେଇ କଣେଇ ହେଇ ଅନଉଛି ମୋତେ। ହଇରେ, ହେ, କ'ଣ ଦିଶିଲାଣି ସେ ରୂପ? କାହିଁ କୋଉଥିରେ ତୋତେ ମୁଁ ଉଣା କରିଛି କି? କାହିଁ ତୋ ଦେହରେ ମାଉଁସ ନାଗୁନାହିଁ? ନାଗୁନାହିଁ ତୋରି ଗୁଣରୁ। ହେଇଟି ପରା, ଘଡ଼ିଏ ହେଲା ନଗେଇଛି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖା ଖା ବୋଲି। ଚାଲ ଉଠ, ଚାଲିବୁଟି। ସେ ପିଠା ଖଣ୍ଡକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଅଳପେଇଷ ଗଞ୍ଜଡ଼ ଗଜିଆ କେମିତି ତାର ସୁରାକ ପାଇକରି ନାକେଇଥିଲା। ଯେତେ ନୁଚେଇଲେ ତା ଆଖି ନ ପାଇବ କୋଉଠିକି? ଆଖର ଖଣ୍ଡେ ନେଲା ତ ଗଲା। କଥା କହିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀର ହୋବ ନଥାଏ। କହୁ କହୁ କେତେ କଥା ସେ କହିଯାଏ। ଗପିବା ଗୋଟେ ତାର ସଉକ। ତାର ସ୍ୱରଟା ସରୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛାତିରେ ବହୁତ ଜୋର ତାର। କଥା କହି କହି ସେ ମଣିଷକୁ ନୟାନ୍ତ ନ କରି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଗପି ଚାଲିଲା ସେ ଗଜିଆ କଥା। ହଠାତ୍ ଗଜିଆ ଉପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାର ମନ ତରଳି ଗଲା। ଜର୍ଜ ବସି ବସିକା ବାସନ ମାଜୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ସେ ଆଡ଼କୁ ନିଘା ନଥାଏ। ସେ ଗୋଟାଏ ହୋବରେ ଗପ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। କହୁଥାଏ ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇ, ଗଜିଆକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଟିକି? ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଇଛି, ଯାଇଛି ସେ କୋଉଠିକି କୋଉ କାନ ତରାଟି ପାଖରେ କୁଲିଗିରି କରୁଛି। ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁଟି? ନାଇଁ ତ, ଚିହ୍ନିବୁ କୁଆଡ଼ୁ? ସେ ତ ଏଠେଇ ନଥିଲା, ବହୁଦିନ ହେବ ନଥିଲା, ଏବେ କାଲି ଆଇଛି। ଖଣ୍ଡି କାମ ନ କରି କୋଉଠି କୋଉ କୁଲି ମାଇକିନାର ପିଛା ଧରିଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲା ପାନେତା ଘରତା। ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଲା ପାନେତା ଘରତା। ଦବ ନାହିଁ? ହଇରେ, ତୁ ପେଟରେ ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ ଜଣକର ଭୋକ ମାରି କରି ତୋତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଅଳପେଇଷକୁ ମାରି ମାରି ସାଇବାଲା ଦରମରା କରି ଏମିତି କୋଉଠି ପକେଇ ଦେଇ ଆଇଲେ ଯେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଅଳପେଇଷ 2 ବରଷରେ ଯାଇ କତରା ଛାଡ଼ିଲା। କାଲି ଆସିକରି ମୁହଁ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସେ ମଲାଣି ବୋଲି। ଆହା, କି ହୀନକର୍ମା ଏଗୁଡ଼ାକଟି! କୋଉ ପାପରୁ ବିଧାତା ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏ ଜନମରେ ଆଣି ଏମିତି କଲା। ବସ ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ, ଆହା ପଦିଏ କହିବାକୁ ଭଲା ମାଇକିନିଆ ଝିଅଟି ଆସି ୟାଙ୍କ କରମକୁ ପାଖରେ ରହନ୍ତା। ଆରେ କେମିତି ଆସିବେ? ଖଣ୍ଡିଆଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏ ଖଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଗୁଣ। କୋଉ ମାଇପି ପିଲା ଆସି ୟାଙ୍କ ପାଖେ ରହିବ? କାହା ଜୀବନକୁ ଭୟ ନାହିଁ କାହାର। ଅଳପେଇଷେ ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା। କିଏ ଜେଗା ଦେବ? କିଏ ଆଶ୍ରା ଦେବ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ? କାହାକୁ ପରମାୟୁ ପିତା ନାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା ଦେବାକୁ? ଅଳପେଇଷେ ଯୋଉ ଡାଳ ଧରିବେ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଏକା ମୁଇଁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛି ଏ ଗୋଠକୁ। ମୁଇଁ ବୋଲି ସଉଛି ୟାଙ୍କ ଜ୍ୱାଳା। ଓହୋ ଓହୋ, ଦେଖୁନ, ଟୋକା ବୋଲି ବକଟେ, ୟାର ଫେଣି କେତେ ରାଗ। ହଇରେ ପୋତା ମହା, ତୁ କ'ଣ ମୋ ସାନ ଘଇତା କି? ମୁଁ କିଆଁ ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ଏତେ ନେଉରା ହେଉଛି ମ? ତୁ ଖାଇଲେ କେତେ, ନ ଖାଇଲେ କେତେ? ତୁ ଖାଇଲେ
ମୋ ପେଟକୁ ଯିବ କି? ଏକଦମରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଆ କଥା କହିସାରି ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ଦମ୍ ନେଲା। ସତେକି ତାର କଥା କୋଥଳି ଡୋରିଟାକୁ ଏତେବେଳେ ବସି ବସିକା ସେ ଫିଟଉଥିଲା ଜାଣ। ଅନ୍ତତଃ ଜଜ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ। ୟାପରେ ଯାହା ଘଟିବ ସେ ଭାବୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟର କଥା ନୁହେଁ ସେ। କାରଣ କୋଥଳିର ଡୋରିଟା ଫିଟିଲା ପରେ ଆଉ ଅଛି କ'ଣ? ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଥିଲା ହାତ ପାହାନ୍ତିରେ କୋଥଳି ଭିତରେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇସାରି ଟୋକାଟା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଗୋଟେ କେମିତି ଖୋଲା ଖୋଲା ଭାବ ତାକୁ ଧରିନେଲା। 6 ମାସ ତଳେ ଏକାବରେ ଖୋଲା ଆଉ କାମିକା ଲୋକଙ୍କ ମେଳରେ ପଡ଼ି ତାର ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନେକ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକ କଥାରେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାଣ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ସେଦିନ। ହାତ ଧୋଇସାରି ନିଜ ଓଦା ହାତକୁ ନିଜ ପେଣ୍ଟ ପଛରେ ଘଷି ଘଷି ଶୁଖେଇବା ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ହାତ ଓଦା କରି ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସେ ସେଇ ଓଦା ହାତଟାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ପଛଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ତାର କ'ଣ ମନେ ହେଲା କେଜାଣି ବୁଲି ପଡ଼ି ସେ ବୁଢ଼ୀର ଶାଢ଼ୀ ପଣତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଓ ଯେମିତି ସେ ଦେଖିଥିଲା ଦଳର ହେଡ୍ ବୁଢ଼ା ନଜିର ମିଆଁ ଯେମିତି ଖାଇସାରି ହାତ ଧୋଇ ବେଳେବେଳେ ଓଦା ହାତକୁ ତାର ବୁଢ଼ୀର କସ୍ତା ପଣତରେ ନିଠେଇ ନିଠେଇ କରି ପୋଛେ, ଆଉ ଯଦି ମନ ହୁଏ ବୁଢ଼ୀର କସ୍ତା କାନିରେ ବି ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ତାର ପାଚିଲା ବାଘୁଆ ନିଶକୁ ପୋଛି ପୋଛି ସେଥିରୁ ତେଲ ଚିକଟା ଛଡ଼ାଏ, ସେମିତି ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ନିଠେଇ ନିଠେଇ ସେ ପୋଛିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ହାତକୁ ବୁଢ଼ୀର କାନିରେ ଓ ତାପରେ ନିଜର ସାହସକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେ ତାର ଏଇ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଆଦୌ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଗୋଟେ କେମିତିକା ହସ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚେତନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା ଟୋକାଟାର ଭିତରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଭାରି ଡର ବି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ସେ ନିଜେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିଲା। ଜର୍ଜ ବୁଢ଼ୀର ଲୁଗାକାନିକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ିଲା ଓ ନିଜକୁ ନଜିର ମିଆଁ ଭାବି ସେ ବୁଢ଼ୀର ପଣତଟାକୁ ମାଡ଼ିଦେଲା ତାର ନାକ ତଳେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବିଚଳିତ ଭାବେ ତାର ଉପର ଓଠର ଉଦୀୟମାନ ସେହି କେତୋଟି ନରମ ରୁମ ଉପରେ ସେ ଚଳେଇଲା ସେଇ ପଣତଟିକୁ। ନଜିର ମିଆଁ ମୁହଁ ମୁଛ ପକେଇଲା ଭଳି ତେଜଉଥିଲା ସେ ନିଜକୁ। ତଥାପି ବୁଢ଼ୀର ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ସତେକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମୋଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତା ନିଜ ଭଳି ଜର୍ଜ ଅନୁଭବ କଲା। ଧୀରେ ଜର୍ଜ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୁଢ଼ୀର ପଣତକୁ। କାହିଁ, ଦେ, ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି। ଜର୍ଜ ତା ଦାବି ପେଶ କଲା। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ପିଲାଟାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଟିକେ ଚାହିଁଲା, ଯେମିତି ସେ ଚାହିଁଥିଲା 6 ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୋକା ଓଲମା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟା ବେକ ପତେଇ ତାର ଓଳି ତଳେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମାଗିଥିଲା ଠିକ୍ ଏହିପରି, ହକ୍ ଦାବି କଲା ଭଳି ଠିକ୍ ଏଇ ସୁରରେ, ଦେ, ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ସ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବୁଢ଼ୀକୁ। କି ନିରୀହ, କି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଛୁଆଟାଏ।